ओम शांति 6 अगस्ट 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे एबे विकर्म करिबा बंद कर कारण एबे तुमको विकर्माजित संवत्र शुभारंभ करिबाकु हेबो। एबे विकर्म करिबा बंद कर कारण एबे तुमको विकर्माजित संवत्र शुभारंभ करिबाकु हेबो। प्रश्न प्रत्येक ब्राह्मण संतान मानकु केउ गोटिए कथारे निश्चित भावरे बाबांको अनुकरण करिबाकु हेबो। प्रत्येक ब्राह्मण संतान मानकु केउ गोटिए कथारे निश्चित भावरे बाबांको अनुकरण करिबाकु हेबो। उत्तर जेपरि बाबा निजे शिक्षक होई तुमको पाठ पढ़ाउछंती सेही भली बाबांको समान समस्तंको शिक्षक हेबाकु पड़िबो। निजे जहा सब पढ़ुछ ताहा अन्य मानकु मध्य पढ़ाइबाकु हेबो। तुमे माने शिक्षकंकर संतान हिसाब रे शिक्षक एवं सद्गुरुंकर संतान हिसाब रे सद्गुरु मध्य अट। तुमको सत्ययुगी दुनियार स्थापना करिबाकु हेबो। तुमे माने सत्यता रूपी नौकारे बसिछ। तुमर ना टळमळ हेबो किंतु बुड़ीबो नाही। ओम शांति। आत्मार पिता बसी आत्मा मानक सहित आत्मिक वार्तालाप करुछंती। बाबा आत्मा मानकु पचारुछंती काहेकि ना एहा नुआ ज्ञान अटे ना। मनुष्यरु देवता हेबार एहा हेउछि नुआ ज्ञान अथवा पाठपढ़ा। एही ज्ञान किए पढ़ाउछंती? पिला माने जानिछंती। आत्मार पिता आम आत्मा मानकु ब्रह्मांक द्वारा पाठ पढ़ाउछंती। एकथा भूलिबा उचित नुहे। सीए आमर पिता अटंती पुणी पाठ मध्य पढ़ाउछंती तेणु शिक्षक मध्य अटंती। एकथा मध्य तुमे माने जानिछ आमे नुआ दुनिया पाई पाठ पढ़ुछु तेणु प्रत्येक कथारे निश्चय रहिबा दरकार। नुआ दुनिया पाई शिक्षा एकमात्र बाबा ही देई थांती तेणु मूल बा मुख्यतः बाबा ही अटंती ना। बाबा हमको एही शिक्षा ब्रह्मांक द्वारा देउछंती। काहा द्वारा तो ज्ञान देबे ना। गायन मध्य रहिछि भगवान ब्रह्मांक द्वारा राजयोग शिखाई थिले। ब्रह्मांक द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करुछंती। जेउ देवी देवता धर्म वर्तमान नाही। वर्तमान तो कली जुग तेणु एथिरु प्रमाणित हेउछि जे वर्तमान स्वर्गर स्थापना हेउछि। स्वर्गरे केवल देवी देवता धर्मर आत्मा माने ही रहिबे। बाकी एते सबु धर्म रहिबो नाही अर्थात विनाश होइछिबो। काहेकि ना सत्य जुगरे अन्य कोनोसी धर्म नथिला। एकथा तुम पिला मानक बुद्धि रे अछि। एबे तो अनेक धर्म रहिछि। वर्तमान बाबा हमको मनुष्यरु देवता करुछंती। काहेकि ना एहा हेला संगम जुग। एहा तो बुझाइबा बहुत सहज। ब्रह्मांक द्वारा सत्य जुगर स्थापना त्रिमूर्ति चित्र रे मध्य दर्शाइछंती। काहार स्थापना? स्थापना निश्चित भावरे नुआ दुनियार ही हेबो। पुराणा दुनियार तो स्थापना हेबो नाही। पिला मानकर एही निश्चय अछि जे नुआ दुनिया रे दैवी गुणधारी देवता माने ही रहिबे। तेणु एबे आमको मध्य गृहस्थरे रही दैवी गुण धारण करिबाकु हेबो। प्रथमे तो काम विकार उपरे विजय प्राप्त करी निर्विकारी हेबाकु पड़िबो। देवी देवता मानक पाखकु जाई आमे कहूथिलु जे आपण संपूर्ण निर्विकारी आमे विकारी अटु। आमे निजको विकारी बोली अनुभव करुथिलु काहेकि ना विकारग्रस्त जीवन थिला। एबे बाबा कहउछंती तुमको एही भली निर्विकारी हेबाकु पड़िबो। दैवी गुण मध्य धारण करिबाकु हेबो। जदि निज भितरे काम क्रोध आदि विकार अछि तेबे एहाकु दैवी गुण बोली कुहाजिबो नाही। विकारग्रस्त हेबा क्रोध करिबा एहा आसुरी गुण अटे। देवता मानक पाखरे कोन लोभ रहिबो कि? सेठारे तो पांच विकार रहिबो नाही। एहा हेउछि रावणर दुनिया। रावणर जन्म त्रेता एवं द्वापरर संगमरे हेउछि।
ଯେପରି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି ନା, ସେହିପରି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଓ ରୋଗ ଆଦି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାବଣକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ଯେପରି କର୍ମ କରିଥାଏ ସେହିପରି ଫଳ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ହେଲେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଜିତ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜା ବିକ୍ରମ। ଏହା ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ବିକାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ବତ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ନା କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣାଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ବିକ୍ରମାଜିତ ଅଟନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ 2500 ବର୍ଷ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କର ଏବଂ 2500 ବର୍ଷ ରାଜା ବିକ୍ରମାଜିତଙ୍କର ଅଟେ। ଅଧା ହେଉଛି ବିକ୍ରମଙ୍କର। ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ବିକ୍ରମାଜିତର ସମ୍ବତ 1 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୁଣି 2500 ବର୍ଷ ପରେ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବେ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ ପୁରା ହେବ, ପୁଣି ତୁମେ ବିକ୍ରମାଜିତ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରମାଜିତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରମାଜିତ ସମ୍ବତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ କଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଠାରେ ବସାଇଛ? ଆରେ, ତୁମେ ଏହାଙ୍କ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛ? ଇଏ ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାତା ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛୁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିକ୍ଷାଦାତା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନିରାକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ସବୁ ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସି ସାକାର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଅର୍ଥେ ପରମ ଅକ୍ଷର କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିର କଥା ନା। ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପଦବୀ ପାଇ ବାରିଷ୍ଟର ଆଦି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ବାରିଷ୍ଟର ହେବା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କି? ନା, ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ହୋଇଗଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ପାଠପଢ଼ାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ 2500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ଏକଥା କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଖିଆଲ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନ ପଢ଼ାଇବ, ତେବେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ହେବ? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟ। ତୁମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା? ତେଣୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର। ଯେପରି ବାବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ସଦ୍‌ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଟ। ସଦ୍‌ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସଦ୍‌ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ସେମାନେ କୌଣସି ସଦ୍‌ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାବା ହିଁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସାଇ ବାବା। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପିତା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ନକଲି ବାବା ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ନା ହଲିବ, ତୋଫାନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତୁମକୁ ଏଭଳି କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ
ମାୟାର ତୁଫାନ ବହୁତ ଆସିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜୀବନ ରୂପୀ ଡଙ୍ଗାକୁ ପାରି କରି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ମିଳିନଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧୋଗତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆସି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଭକ୍ତିର ଫଳ ଭଗବାନ ଆସି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଦ୍ଗତି ଦେବେ, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କିପରି ଦେବେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ପଚାରିବ, ତେବେ କହିବେ ଏହା ତ ଅନାଦି କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ରାବଣକୁ କେବେଠାରୁ ଜଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲ? କହିବେ ପରମ୍ପରାରୁ। ତୁମେ ବୁଝାଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତ ନୂଆ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିଲେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ମନରେ ସଂଶୟ ଆସୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବତରଣ ହେଉଛି ନା, ଯାହାକୁ ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୋର ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଅଟେ। ପ୍ରାକୃତିକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଶରୀରଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପମା ନିରାକାରଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ନିରାକାର ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏହି ରାବଣର ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରି କରି ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି କରିଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରୁ ହଜିଯାଇଛି। ଏହା ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଟେ ନା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କର୍ମ କରାଇବି ଅଥବା ନ କରାଇବି। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ତ ଶରୀର ରହିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲଣି। ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମାର ଘରକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି ନା, କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ଯଦି କହିବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିବାସ କରିବୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ଏମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ନା, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେଉଛ। କନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କେତେ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ତ ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। ବିରାଟ ରୂପ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ବିରାଟ ଚକ୍ର ରହିଛି ନା, ସେମାନେ କେବଳ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆଦିଙ୍କର ଚିତ୍ର ତ ରହିଛି ନା। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯାହା କିଛି କରି ଆସିଛ ତାହା ଭୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅସତ୍ୟର ଦୁନିଆ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଏହା ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ। ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଅସତ୍ୟ, ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା କଳି ଯୁଗ, ତାହା ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ଏହା ତ ବୁଦ୍ଧିର କଥା ନା। ବାବା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଧରିବାର ଦେଖିଛ କି? ବାବା ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ସେହିମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ବେହଦ୍ର ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲ, ଏବେ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛ। ବାବାଙ୍କୁ ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ରାମ ନୁହନ୍ତି।
ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସୀତା ଚୋରି ହୋଇଗଲା, ସିଏ କ'ଣ ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି କି? ତାହା ତ ରାମରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସିଏ ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ବାବା ମହାରାଜା ଏବଂ ରାଜାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସିଏ 16 କଳା, ଇଏ 14 କଳା ଅଟନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ମହାରାଜା ଅଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ସାହୁକାର, ଇଏ କମ୍ ସାହୁକାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେହି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ରାଜପଦ ମିଳିଥାଏ? ଏବେ ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବାବାଙ୍କର ପିତା ମାତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ତାହା ବି ନାହିଁ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି। କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଆଦି ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ରଚୟିତା ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କାହାଣୀ ତିଆରି ହେବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଅଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ, ପୁଣି ପରେ ଏହାର କାହାଣୀ ତିଆରି ହେବ। ଚିତ୍ର ତ ରହୁଛି ନା? କାହାକୁ ପଚାର, ଇଏ କେବେଠାରୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ? ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେବେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ, ତୁମେ ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଅଟ। ପୁଣି ତୁମକୁ ଅପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗବାଲା କେବେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ତ ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭୋଜନ ପଠାଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଶକ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଯେପରି ତୁମ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ସେହି ଆତ୍ମା ଅଟ ନା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ସେହି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅଧର୍ମୀ ହୋଇଗଲେଣି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା, ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରୁଛି। ଅଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗକୁ ଆଣୁଛି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସି ସୁଖୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ପିତା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସତ୍ୟ, ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ପିତା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସତ୍ୟ, ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ମାୟାର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାକୁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଏହି କଥା ମନେ ରହିଥାଉ ଯେ ସତ୍ୟର ନାଁ ଟଳମଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୌକାକୁ ପାରି କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାକୁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଏହି କଥା ମନେ ରହିଥାଉ ଯେ ସତ୍ୟର ନାଁ ଟଳମଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୌକାକୁ ପାରି କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସହଜ ଯୋଗର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରୟୋଗୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ସହଜ ଯୋଗର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରୟୋଗୀ ଆତ୍ମା ଭବ।
ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାଧନ ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ସ୍ଥିତି ଟଳମଳ ନ ହେଉ। ଯୋଗୀ ହୋଇ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ନିଆରା ସ୍ଥିତି। ସବୁକିଛି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଅନାସକ୍ତ ରୂପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର, ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଯଦି କୌଣସିଥିରେ ଇଚ୍ଛା ରହିବ, ତେବେ ସେହି ଇଚ୍ଛା ତୁମକୁ କେବେ ବି ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। କେବଳ ମେହନତ କରିବାରେ ହିଁ ସମୟ ବିତିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସାଧନାରେ ରତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗୀ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସହଜ ଯୋଗର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ: ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ହେବା। ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।